से समय जहाँ करुला किए मुस्लिम लीग करुला वंदे मातरम को विरोध। आज आम देशर किसी से भाई राजनीति दल वंदे मातरम को विरोध करुँच से मुस्लिम लीग पार्टी भली दल भाई एमाने कौन चाहूँगी कि जिन्ना जमी बांटिकी नहीं गला गोटे पाकिस्तान से भाई आउ भारत भितर 5टा पाकिस्तान तैयारी करेंगे। ताले ममता बनर्जी बोधे चाहूँगी जे भारत वर्ष रे आउ गोटे देश तैयारी करने वंदे मातरम जी न कहूँ आमे तांकू को भाषा समालोचना करिबा तार उत्तर कहीं मुँह खोजी पाऊना। देश जेतबले आमे पराधीन भारत थिले से समय दुईटी दल जे आंदोलन सब नेतृत्व नौते गोटे होचंदी मुस्लिम लीग आ गोटे होची जातीय कांग्रेस आमे जाऊ कहउछन। जो समय मुस्लिम लीग जिन्नार नेतृत्व रे जेतले आमर देश स्वाधीन है नथिला वंदे मातरम नारा कौ माने दउथिले देशर जो माने देश पाई लड़ुथिले इंग्रेज विरोध रे लड़ुथिले वंदे मातरम ही एकमात्र सहारा थिला समस्त को डाकरा थिला जो समस्त योद्धा माने जो माने एकाठी होउथिले इंग्रेज विरोध रे आंदोलन पाई समस्त एकाठी होउथिले वंदे मातरम रो डाकरा। वंदे मातरम डाकरा रे अनेक जो माने आमर शहीद होती जो माने फांसी खुंटर चढ़ी जाइछन्ति हसी हसिकी आम देश पाई से माने वंदे मातरम कही कही फांसी खुंटर चढ़ी जाइछन्ति। जातीय कांग्रेस रो डाकरा थिला से समय वंदे मातरम जिन्ना कहूला जिन्नार जो थिले मुस्लिम लीग से आम वंदे मातरम कहबू ना आना कारण आम धर्म विरोध रे जाउछि। देश स्वाधीन होला पर देश विभाजन है देश विभाजन होला पर मुस्लिम लीग है अलग जे नुआ पाकिस्तान भारतर गोटे अविच्छेद अंग को काटी पाकिस्तान तैयारी है जिन्नार नेतृत्व रे मुस्लिम लीग तैयारी कला। जातीय कांग्रेस रहिला आम भारतर नेतृत्व नेला जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री हेले पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज जवाहरलाल नेहरू को ठारू जवाहरलाल नेहरू मध्य वंदे मातरम को केवे मना करि नथिले सी अनेक कारणरू से बाबद त्रुटि से समय आलोचना पर्यालोचना होती मात्र जवाहरलाल नेहरू केवे कथा मना करना जे वंदे मातरम कुओ ना बोले वंदे मातरम रो डाकरा मध्य सी देइचंती। मात्र आज कौन देखुचंती आमे जे जेतबले जो जिन्नार मुस्लिम लीग दल देश बांटिकी नहीं कि सी सेपट को गला पाकिस्तान तैयारी कला जो माने वंदे मातरम कहू नथिले देश विभाजन पर जो माने एठी रहिले जो मुस्लिम माने देश को भल पाई रहिले भारत को भल पाई रहिले भारतर जति राष्ट्रगान होउची जदि भारतर अखंडता पाई भारतर समस्तंकर गोटे नारा पाई भारत भितर भारतर कौन भारतीयता भारत भितर एकाठी मनोभाव तांको भितर गोटे उद्दीपना जागृत करने जदि वंदे मातरम डाकरा दिया होउची ताले काहे किए दबनी जो माने दबा को चाहूना बा जो राजनीति पार्टी से समय रे जहाँ करुला किए मुस्लिम लीग करुला वंदे मातरम को विरोध। आज आम देशर किसी से भाई राजनीति दल वंदे मातरम को विरोध करुँच से मुस्लिम लीग पार्टी भली दल भाई एमाने कौन चाहूँगी कि जिन्ना जमी बांटिकी नहीं गला गोटे पाकिस्तान से भाई आउ भारत भितर 5टा पाकिस्तान तैयारी करेंगे। आज भारत आउ इंडिया है भारत भितर आम देश भितर 2टा देश गोटे हूँ इंडिया गोटे भारत भारत 100 कोटी लोक हेले इंडिया हूँ 40% लोक माने 140 कोटी 40 कोटी लोक इंडिया जाऊ कहते आम संपूर्ण भारतीय 100 कोटींकर जेते सब संपत्ति अच्छी संपूर्ण भारतीय जेते संपत्ति संपूर्ण 90% 90 भाग इंडिया पाखरे माने 40% लोकों पाखरे अच्छी। कौन चाहूँगी जो माने मुस्लिम लीग रो ताल ताल मिलाऊँ आज चिंता कर भारत भितर जदि भारत को भल पाई तमें जदि कौच आम युद्ध करूँ आम सब करूँ शहीद होलु शहीद जो मैंने तो होते से गोटे देश तैयारी करदे पाकिस्तान आउ जो मैंने भारत को भल पाई रहिले से जदि ये वंदे मातरम कहूना आमे ताकू कौन कहवा
ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଦେଶଭକ୍ତିର କଥା ଆସିଲେ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସିଲେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯିଏ କହୁନି ତାନ ଜାଣ ସିଏ ସେଇ ଜିନ୍ନାର ପାର୍ଟି କ'ଣ ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି ଭଳି ସମାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କାହାକୁ ହଜମ ହେଉନି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯଦି କହୁନା ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ, ତମ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ ସେଇ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ତ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେଲା। ଭାରତ ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ନ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳ ବିଶେଷ କରି ଟିଏମସି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭଳି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଠି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଂଗ୍ରେସଠୁ ଅନେକ ମେଣ୍ଟ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜିନ୍ନାର ପାର୍ଟି ସହିତ କ'ଣ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସହିତ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଡାକରା ଆମେ କାହିଁକି ଦେବାନି? ଏଇଟା ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ମାତା ଆମର ଆକାଶ ଭୂମି ମାଟି ଜଳକୁ ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଯେଉଁ ଦେଶର ରହିବା ଆମେ ସେଇ ଦେଶର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ସେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାକୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଯଦି କହିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିକି ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବୁନୁ, ତମେ କୁହ ନା, କାହିଁକିନା ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇକି ରହିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରଖିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ପରେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କଲା ପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ 2-4ଟା ଦେଶ ଭାରତ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବୋଧହୁଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସେପଟେ ରହିବେ, ଏପଟେ ରହିବେ ହିନ୍ଦୁ, ସେପଟେ ରହିବେ ମୁସଲମାନ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ରହିଲେ, ଶିଖ ଇସାଇ ଏକାଠି ରହିଲେ, ତାହେଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନ କହିବା, ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ କାହିଁକି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମେ ଗାଇବୁ, ଆମ କି ସଂସଦରେ ଉଠେଇଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମ ଅଖଣ୍ଡତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲାଣି। ବହୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରର ଗୋଲାମୀ ସାଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଆମେରିକାରେ ଗୋଲାମୀ କରୁଥିବୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା କୋଠାରେ ଉଠୁ ବସ ହେଉଥିବୁ। ସେଭଳି ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗର୍ବର ସହିତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାଁରେ। ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆସନ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ସେ ଏଇ କଥା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ଏ କଥା ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ଗଲେ ଦେଶ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ଅଛି ତାକୁ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଗାଇବେନି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଠିରେ ଧର୍ମ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆମେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର କହିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଆମର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ତେଣୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କିଛି ମୁସଲିମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବଦନାମ କରି କିଛି ମୁସଲିମାନଙ୍କୁ ଟେଇଟାଇକି କେମିତି ଦଳର ଭୋଟ ହାତେଇବେ, ମୁସଲିମଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଭଳି ବଲିକା ବକରା କରି ରଖିବେ, ଇଏ ରାଜନୀତି ଦଳର କେବଳ ଚାଲ। ତାର ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗର୍ବର ସହିତ ଗାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଚକ୍କରରେ, ଦଳଙ୍କ ଚକ୍କରରେ, ତାଙ୍କର କୂଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ସେଇଭଳି ନାରା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କହିବୁନୁ,
तेणु ए कथा नुह भारत माता की जय कहबार असुविधा किसी ना जी देशभक्त हो से निश्चित भाव वंदे मातरम गाइब जी देशभक्त हो से निश्चित भारत मातार जय गाइब आमे किंतु सबुबले वंदे मातरम पिला बेलू पाठ पढ़ीचु जीवन शेष पर्यंत वंदे मातरम गाइबू से असुविधा किसी ना भारत माता की जय कहू जी न कहूँ आपण मैंने साधारण लोक मैंने विचार करेंगे सी कौन चाहते।